ہاں جی، پہلے وہ اصل ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے مجھے بہت مبارکبادیں مل رہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ میں نے تو شروع سے کہا تھا کہ یہ گروپ لائف انشورنس کا جو ریٹائرڈ ملازمین کا کیس ہے نا، یہ میری زندگی کا سمجھ لیں سب سے بڑا اہم کیس ہے۔ میرے آج بھی مرڈر کیس لگے ہوئے تھے، لیکن سب سے اہم کیس جو ہے نا وہ میرا یہی ہے کہ جو بزرگوں کا کیس میں نے کیا ہوا ہے نا وہ میں جیتوں۔ اور اس میں اور جو لوگ شامل ہونا چاہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ بالکل رابطہ قائم کریں۔ میرے فون نمبر 03004725 پہ رابطہ قائم کریں۔ فیڈرل والے بھی، صوبائی والے بھی، میں ان کو پھر مشورہ دوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ فی الحال یہ ہمارا انشاءاللہ 90% سے زیادہ، بلکہ بل پاس ہی ہو گیا ہے، مبارک ہو آپ کو۔ تو وہ بس صرف زرداری صاحب نے دستخط کرنے ہیں، اور پھر اس کے اگلے جو مرحلہ ہے اس کے حوالے سے آپ میرے سے فون پہ بات کریں، اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو اصل کہانی والی۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی۔ خوبصورت دن 21 نومبر آ گیا جی، واہ واہ واہ، یہ سال بھی ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اور سچی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جناب علی تحریک انصاف کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ یہ چھرا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف والے بڑی امید لگا کے بیٹھے تھے کہ مولانا صاحب ساڑا ساتھ دیں گے۔ اے جڑے وہ پیچھے نمازاں پڑھ رہے سن نا، سیاسی نمازاں ویسے تو مولانا ڈیزل ہے، لیکن پیچھے نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے یہ نامناسب ہے، نامناسب وقت ہے۔ ہر روز کی بار بار کی کال دینا جو ہے نا، اس کی کالوں کی ہڑتالوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا، ہر روز کا۔ تو یہ والا مولانا صاحب نے کہا ہے۔ تو ہن مولانا صاحب کے خلاف ہی پھر وہی گلاں کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب تو جناب مولانا صاحب نے دھوکہ دیا ہے۔ اگر مولانا صاحب دھوکہ نہ دیتے تو یہ ساری جناب 26ویں آئینی ترمیم منظور ہی نہیں سی ہونی، اور آج منصور علی شاہ چیف جسٹس ہونا سی یہ ہو۔ بہرحال حکومت کی ایک پالیسی ہے جی، آپ دیکھیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ دو پالیسی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کہتا تھا کہ میں ان چوروں سے مذاکرات نہیں کروں گا، اور اس نے مذاکرات پہ آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور وہ حکومت نے اس کو کہا ہے مذاکرات کرو تو وہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان جب ان کو چور ڈاکو کہتا ہے تو حکومت کیا مذاکرات کرے، یا حکومت بھی کہتی کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی گھڑی چوروں سے بات نہیں کریں گے، ہم بھی توشہ خانہ کے چوروں سے بات نہیں کریں گے، ہم بھی بلغاریہ کے ہار چرانے والوں سے بات نہیں کریں گے، ہم بھی 190 ملین پاؤنڈ والوں سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم بھی جناب بہت ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حکومت نے دعوت دی ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ حکومت کی کمزوری ہے، یا پی ٹی آئی کا تو یو ٹرن ہے ہی ہے۔ اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو حکومت کر رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم تو حکومت پہ یہ تنقید کر رہے ہیں نا کہ اے کیوں مذاکرات کر رہے ہیں، تے کیوں، دیکھو نا گنڈا پوری پرسوں بھی ملا ہے 2 گھنٹے، کل بھی ملا ہے جیل میں، کل بھی علیمہ ملی ہے، پرسوں بھی ملی ہے، گوہر کل بھی ملا ہے۔ تو یہ حکومت کی سہولت ہے تو مل رہے ہیں نا، وہی مذاکرات کی بات چل رہی ہے نا۔ وہ چاہے محسن نقوی کے ذریعے ہوں، یا اسحاق ڈار کے ذریعے ہوں، یا فیصل واڈا کے ذریعے ہوں، یا آپ کو یہ بھی خبر بتا دیں، وہ کہتے ہیں جی اسی وہ گال کرنی ہے جڑا اسٹیبلشمنٹ دے قریب ہوئے۔ تو پھر سن لو، اسٹیبلشمنٹ دے قریب سب تو زیادہ شہباز شریف ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پتا۔ اچھا، حکومت کی یہ پالیسی ہے، آج 21 تاریخ ہے نا، حکومت نے ان کو انگیج کیا ہے کہ آؤ مذاکرات کرو، کال واپس لو، دھرنا ہونا ہے نہیں ہونا۔ یہ کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے نا کہ یار دھرنا پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا، مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے یا کیا۔ یہ کنفیوژن پیدا کرنا حکومت کا کام تھا، حکومت اس میں کامیاب ہوئی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، ان کو انگیج کرو، انگیج کرنا مطلب انہوں ذرا اڑا کے رکھو، اپنا کام جاری رکھو۔ جو تسی کاندھو سارنی ہے نا، یا کاندھو سارو، انہوں ذرا اڑا کے رکھو تسی۔ انہوں کہتے ہیں انگیج کرنا۔ حکومت نے ان کو انگیج کیا ہے، اور وہ اس بات پہ آئے ہیں، مذاکرات پہ آئے ہیں،
उन्होंने भी अपनी जो यू टर्न लिया है, उन्होंने कहा जी असी हुकूमत नाल नहीं करेंगे, हुकूमत ने कहा जी तुहानू करने ने तो साढ़े नाल ही करने पैणे। ठीक है, तो इसमें तो हुकूमत कामयाब हुई है, नो डाउट इसमें हुकूमत कामयाब हुई है कि उसका क्या हुआ है। अब आए जी इमरान खान की जमानतें। आज फिर उसी तोशाखाना 2 का केस लगा हुआ है, उसके ऊपर फर्द जुर्म लगी हुई है, और इसमें बुशरा बीबी पहले 3 गैर हाजिरियां कर चुकी है। मैं कहता था बड़ा अच्छा मौका था, उसी जिस दिन पहले दिन गैर हाजिरी की थी ना, उसी दिन ही कैंसिलेशन ठोक दी जाती कि ए लो जी कैंसिलेशन आ गई है, और बुशरा बीबी को और मौका ना दिया जाए, उसकी बेल कैंसिल की जाए, और हो जाती है। मजे की बात है। अब जैसे कल जज ने कहा जी कि आप हर तारीख पे इमरान को पेश होंगे, और ये है वो बेल का मकसद ही यही होता है, वो ना भी कहे तो यही होता है कि जमानत दे रहे हैं, जब ये अदालत बुलाएगी आपने आना है। ये पक्की बात, जमानत का मकसद ही यही होती है। छोटी लेते हैं ना, छोटी लेते हैं, 10 लाख की जमानत ली है, अगर कोई नहीं आएगा तो 10 लाख जब्त हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इमरान खान आज बुशरा बीबी ने पेश होना है, और आज तोशाखाना 2 के ऊपर फर्द जुर्म लगती है। वैसे मैं अगर इंसाफ से कहूँ ना, तो ये जमानत इमरान की नहीं बनती थी। ये मॉनेटरी मैटर है, ये फिस्कल मैटर है, इसमें बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है। उन्होंने उसको तो औरत होने के नाते ज़मानत दे दी है, ठीक है, औरत होने के नाते कि जी बुशरा बीबी औरत है, औरत के लिए थोड़ा सा कानून नरम हो जाता है ना, लेकिन इमरान खान को वो नहीं बनती। हमारा एक केस होता है जी, जब भी हम जमानत किसी दरख्वास्त में देते हैं ना, तो जज साहब पूछते हैं भाई ये तो और कोई केस था कोई नहीं, तो ऐसे कहना नहीं जी नहीं, और कोई केस नहीं। तो अगर और कोई केस निकल आए, 3, 4, 5 केस निकल आए, तो वो कहते हैं ये हार्डन एंड क्रिमिनल है, इसकी जमानत हम नहीं लेते। ये तो आदि मुजरिम है, जो आम लफ्जों में आप कहें हार्डन, और ये हैबिचुअल, ये आदि मुजरिम है, इसकी जमानत तो हम नहीं लेते। तो इमरान खान के ऊपर तो 200 केस है, वो तो हर रोज अपने ऊपर केस बनाता है, चाहे सियासी भी हो। और सर जी ये सियासी है कि आपने कोर कमांडर हाउस पे हमले करने का आर्डर दिया, ये सियासी है? या वो अंदर से गालम गलोच कर रहा होता है, या मैं अपने हाथ से जी फांसी लगाऊंगा, ये सियासी है? नहीं है। सियासी ऊपर रंग चढ़ा हुआ है, असल में क्रिमिनल है, असल में क्रिमिनल है। तो उसकी जमानत नहीं होती। जो जज के ऊपर जो पूछ ले जज कह देते जी 3, 4 और भी केस में, हम बल्कि खुद ज़हनी तौर पे होते कि ये दोते यार 4, 5 केस ने ऐसे होते नहीं होगी, ठीक है। तो ये जमानत बनती नहीं थी। जो जस्टिस इसने लिए है ना, अयूब खान के पोते ने, क्या नाम है इसका, जस्टिस मियाँ गुल औरंगजेब, जमानत नहीं बनती थी, नहीं बनती थी जमानत बिल्कुल। मैं आपको ये मेरिट पे बता रहा हूँ, मेरिट पे। अच्छा जी, अब 190 मिलियन पाउंड का केस भी डे टू डे चल रहा है। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। है केड़ा केस है जी? केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। हसन नवाज का दिवालियापन 29 अप्रैल 2025 को ख़त्म हो जाएगा। दिवालिया करार देने के लिए लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। चले वो ये तो लंदन की बात है, वही दिवालिया हसन हुसैन का जो दिवालिया हुआ है वो वाले। अच्छा, अब 190 मिलियन पाउंड है, उसमें आप सिर्फ बयान होना है इमरान खान का 342 का, तो उसके बाद उसकी सज़ा सुना देनी है, और ये सज़ा भी बहुत बड़ी सज़ा है। और इमरान खान तो ना सिर्फ ये कि ये आदि मुजरिम है, ये सज़ा याफ्ता भी है, सज़ा याफ्ता। उसकी और ज़्यादा सख्त हो जाती है, उसका और ज़्यादा लेवल जो है ना ऊपर चला जाता है। ऐद ज़मानत हकदार है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, ये इसका बनता है। तो अब आप ये बताएं कि हुकूमत ने जो इनको अंगेज किया है, ज़रा अड़ा के रखा है, और इनकी 24 वाली जो तहरीक है वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। वैसे तो अपनी भी उनकी बड़ी फूटे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? हुकूमत की हिकमत अमली ठीक है, या हुकूमत इनको जो है ना वो बिल्कुल लिफ्ट ही ना कराती? ये आपने बताना है। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त हैं वो हमसे राब्ता में हैं और कर रहे हैं, हमें मुबारकबाद के वसूल हो रहे हैं, जनाब अली मुबारकबादें मिल रही हैं, लोग मिठाइयाँ भेज रहे हैं कि जनाब आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये इंशाल्लाह 90% काम हो गया है।
अब मैंने बताया 10% होना है रिटायर्ड, इसमें हर मुलाजम आ जाएगा। अब इसमें ये देखना है कि ये जो कानून है ये आज से शुरू होगा या पीछे से होगा। KPK की हुकूमत ने पीछे से किया था, इसलिए जो लोग हमारे पास पेंडिंग पड़े हैं ना, पिटीशनर जो आ रहे हैं और उनको आना भी चाहिए, फिर उनके लिए हम आवाज उठाएंगे कि जो कम से कम हाई कोर्ट में आ गए हैं उनको महरूम ना किया जाए। अगर आज से भी किया जाए ना तो जो हाई कोर्ट में आ गए हैं, जिनके केस पेंडिंग पड़े हैं, उनका हक बन जाएगा ना। इसलिए आप हमें अपना शनाख्ती कार्ड और अपने रिटायरमेंट लेटर भेजें और अपना नाम इस लिस्ट में शामिल करवाएं, लाजमी करवाएं, ठीक है, ताकि आप महफूज हो जाएं हर 2 सूरतों में। ठीक, इसके लिए राब्ता है 030047255752। मुनसिफ अवान, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। अल्लाह अकबर। थैंक यू।